सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत कौर अज तुहाडे सामने नवा विषय लैके हाजिर हो चुकी हाँ। जिवें कि तुसीं जानदे ही हो, मेरे नाल कदे ममता शर्मा कदे महक शर्मा हाजिर हुंदे ने, पर अज मेरे नाल बहुत टाइम बाद लैल साहब जी भी हाजिर हो चुके हैं। सत श्री अकाल लैल साहब जी। सत श्री अकाल हरप्रीत जी। जी लैल साहब जी, की हाल चाल ने? बहुत वधिया, तुसीं सुणाओ? ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ लैल साहब जी। मौसम बड़ा ठंडा हो चुका, बारिश का माहौल हो गया, तो किस तरह का तुसीं अपने आप को कवर कर रहे हो? गल यह हरप्रीत जी भी मौसम जी वो 4-5 दिन तो लगातार जी है जी वो मैदानी एरिया दे विच जी बारिश पै रही है, संघनी बदलवाई है बिल्कुल, और पहाड़ी एरिया दे विच जी है वो बर्फबारी हो रही है जी। ठंड का बहुत वड्डा करोप है बिल्कुल। सो अजे आने वाले 24 घंटिया मौसम विभाग की यह भी इस तरह ही बदलवाली रहूगी जी, तो किते किते छिट्टे पैण की भी संभावना हैगी है। बिल्कुल। तो सारे जी पहाड़ी एरिया के भी बर्फ जी उस तरह पै रही है। सो इस करके सारे ही साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ साडे दर्शकों ਨੂੰ इस ठंड तो जड़ा बचा ली जी ध्यान रखना चाहिए। खैर विदेशों के कुछ इहो ਜਿਹੇ देश ने जोड़े कनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तो खैर गर्मी चल रही है, पर कनेडा के काफ़ी एरिए के जी इलाके बर्फबारी जी हो रही है, जनजीवन जोड़ा प्रभावित हो रहा। ईवन दैन इत्थे भी इंग्लैंड के भी काफ़ी जोड़ा वो एरिए ने जिथे बर्फबारी होंदी है, बहुत ठंड होंदी है। सो जितों जितों तक साडी जी आवाज़ जोड़े साडे ਸਰੋਤੇ सुनते हैं या प्रोग्राम साडा देखते हैं, और अपने आप को जोड़ा इस ठंड तो जरूर बचाई रखना चाहिए, शरीर को गर्म रखना चाहिए। और ये नाल ही जोड़ा वड्डा करोप है जोड़ा वो साडा करोना का जोड़ा करोप जी, बिल्कुल दुनिया पद्धर के उत्ते हरप्रीत जी बिल्कुल लैल साहब फिर करोना ने देश के विच एक बार फिर एक करोना जोड़ा बेकाबू हो गया, बेकाबू हो चुके हैं। बिल्कुल। और लखां की तादाद अज जोड़े इंडिया के विच केस ने 1,60,000 के करीब जोड़ा वो करोना केस आ चुके हैं। इन्हें अपनी करोपी जी दोबारा फिर जी दिखानी शुरू कर दी है। सो भावें कहते हैं भी जो ओमिक्रॉन है एक बहुता खतरनाक तो नहीं है, बिल्कुल, पर जो डेल्टा है जी तीसरी लहर की जी आप गल करते हैं वो तीसरी लहर उवें ही खतरनाक है जिमें पहला आप 2 लहरों देखा। बिल्कुल। सो वो मद्देनज़र ही जोड़ियाँ भी साडियां प्रोटोकॉल्स ने सरकार वालों खास करके मास्क पाना, हत्थों को सैनिटाइज करना, और इकट्ठा जिथे बहुत लोग होण उत्थे नहीं जाना, और नाल नाल जिहड़ा हैगा वो अपने आप नूं जिहड़ी डोज है जिहड़ी सैकेंड डोज है या फस्ट डोज है वो हुण तां 15 तो 18 साल वाले जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं भी लाउण दी जिहड़ी आ सरकार वालों जिहड़ी शुरुआत कर दी गई है। सो सारियां उन्हां जिहड़ी एज ग्रुप च ने उन्हां सारियां नूं फस्ट डोज जिहड़ी आ लवा लेनी चाहिदी है, और जिहड़े जिन्हां नूं एक पहली डोज लग चुकी है वो दूजी डोज भी लवा लेना, क्योंकि चंडीगढ़ ने भी तो पंजाब ने भी 15 जनवरी तो बाद कोई भी जोड़ा प्लेस है जिथे मतलब पब्लिक प्लेस जिन्होंने कहने हैं उत्थे तुसी नहीं जा सकते। अगर तुहाडी ये वैक्सीनेशन नहीं हुई तो तुसी उत्थे नहीं जाओगे। अगर चैकिंग के दौरान तुहानू मतलब पुछ पड़ताल की गई तो तुसी वो नहीं दस पाए या तुहाडे इंजैक्शन नहीं लगे हुए, वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो जुर्माना भी भुगतना पै सकता। बिल्कुल लैल साहब, क्योंकि डोज लगनी बहुत जरूरी है। कई लोग की डोज नहीं लगवा रहे, वो अनगैली कर रहे हैं कि डोज का की फायदा है या कुछ भी, लेकिन डोज लगवाना इन्ना ज़्यादा लाजमी हो चुका है, क्योंकि तुसी किते भी ऑफिस, बैंक या किसी मॉल या किते भी जाना होवे तो तुहानू उत्थे परमिशन नहीं होवेगी, तुहानू उत्थे एंट्री नहीं मिलेगी, उन्होंने अंदर तुहानू वड़न नहीं देना, तो उस तो बाद तुहानू पछतावा होगा। इस तो बैटर ये है कि तुसी डोज लगवाओ, किते भी जाना आराम नाल जा सकते हो। बिल्कुल हरप्रीत जी, ये जिन्ने भी मॉल, जिम या जिथे भी पब्लिक प्लेस है उत्थे तुहाडी एंट्री तां होनी है जे तुहाडी डोज वो वैक्सीनेशन लगी होएगी, तो उहदा प्रूफ तुहाडे कोल होएगा। सो अगे भी इस तो बाद भी जिहड़े 60 साल तो उपर ने जिहड़े 60 साल तो उपर ने जां जिहड़े अपने जिहड़े ने फ्रंट लाइन दे उत्ते ने ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ लगनी लाजमी करार दी गई है।
ਔਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਾ ਸੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੱਲ 45,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਸਾਊਥ ਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129 ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 117 ਕਿ 129 ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਯਤਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2-4-10 ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਐਤਵਾਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਮੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਔਰ ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਭ ਜਾਤ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਓ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਲ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ ਸੀਐਮ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੋਦਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲਾਮ ਲਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਮ ਲਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਇਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 15 ਸਾਲ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨ ਬਿਟਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਅ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਣਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਣਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਾ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋ ਕੇ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 111 ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਹੇ। ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5000 ਦਊਂਗਾ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 10000 ਤੇ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15-20,000 ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ PR ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ PR ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 2-2000 ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕੇ PR ਲੈ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਕਰਨਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2000 ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 2022 ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2-2000 ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 5-5 ਜਾਂ 10-10,000 ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ +2 ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ 2000 ਮੁਫਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2000 ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹ 3 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 3 ਚਿਹਰੇ, 3 ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 9 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਝਲਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਸੀਂ MLA ਵੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੱਚਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ NGO ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿੰਦਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 80% ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ BMW ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਟੂਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ 32 ਜਾਂ 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡਾ ਟੌਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲੋ, ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।